السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن علی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جوائن کریں. میں نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور جس کے لیے میں نے نجم بھائی کو ریکویسٹ کی کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں. اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال بھی ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جو کہ نجم بھائی آنسر کریں گے. میں تو خود سیکھ رہی ہوں ابھی. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی. ہیپی ان اے ٹرو وے. وہ اس لیے کیونکہ یہ رمضان باقی رمضان جو میں نے آج تک پوری زندگی میں گزارے بہت ڈفرینٹ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اس رمضان میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پہلے صرف روزے رکھے تھے، کھانے پینے سے تو خود کو روکا ہوا تھا، لیکن نہ ہدایت لی تھی قرآن سے، نہ ہی صحیح اور غلط کی تمیز لی تھی. لیکن اب بہت چینج ہے. ٹھیک ہے، سب میری فرینڈ ثنیا شمشاد نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ثنیا. نجم بھائی بھی آگے ہیں. نجم بھائی کا بہت بزی شیڈیول ہے کیونکہ ان کو لائیو بھی جانا ہوتا ہے پی ٹی وی نیوز پہ. تو لیٹس ٹیک ہم. آئی تھنک ابھی ریکویسٹ نہیں آئی ہے. آئی کانٹ ایڈ ہم. جی، تو آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا رہے ہیں اس رمضان، یا صرف وہی جو بچپن میں روزے رکھے ہوئے تھے، جو سیکھے تھے ویسے روزے رکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. کل کا ایپیسوڈ رات والا تو ہم سب پہ بہت بھاری گزرا ہے کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان. کوئی بات نہیں، میں نے ہمت نہیں ہاری. آئی نو ہی ول کم بیک، اور ایز اے نیشن وی وانٹ ہم بیک. السلام علیکم. بہت پیاری لگی ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. لیٹ می سی نجم بھائی. نجم بھائی اف یو آر لسننگ تو وہ ریکویسٹ سینڈ کریں تاکہ میں ایکسیپٹ کروں. زیل اینڈ زیسٹ ایونٹس جوائنٹ. نمرا یس ہی ول. یس نجم بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی لائیو تھے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ کہیں پہ بیریئر آ رہا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، کہ اللہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے، اللہ سے کیسے دوستی کرنی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What is agenda for discussion today? Okay, so today ہم نے لاسٹ ٹائم تقویٰ پہ تھوڑی بات کی تھی. مجھے ایسے لگتا ہے، اور میرے پاس بہت سوال آئے تھے تقویٰ سے ریلیٹڈ، تو میں چاہ رہی ہوں آج تقویٰ ہم تھوڑا سا اور الیبریٹ کریں اور نفس کیا ہے وہ جانیں. لیٹ نجم بھائی جوائن ناؤ. ہی از ہیئر. ایکسیپٹ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. کیسی ہیں سنم آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. آپ بالکل کیسے ٹھیک ہیں؟ ٹھاک. بزی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لائیو تھے ہاں، انسٹا پہ. مجھے ابھی ایک نیا فیچر پتا لگا ہے کہ وہ کویسچنز، الگ سے کویسچنز بھی آنے لگ گئے اب انسٹا پہ. اچھا، مجھے تو آپ کچھ دیکھیں خاص نیچے نہیں پتا. میں تو آپ ہی کے اسکرین میں ساتھ کے نیچے جہاں ایڈ اے کامنٹ جی. لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایک کویسچن مارک لکھا ہوا ہے نا، کویسچن مارک اور ایک راؤنڈ سا کیپ. ہاں جی 8 وہ کویسچنز آ رہے کویسچنز ہیں، ہیں. ان یس. کو جب آپ کلک کریں گی تو
क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब हमें वो स्क्रॉल करके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओह वाओ, मुझे भी आज पता चला। ओह वाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन मुझे बड़े मजे का मिला, हाउ आर यू। ये जवाब क्वेश्चन दे। अच्छा है। भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इनसे यही शेयर करी थी। मैं खुश असल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस रमजान की रूह क्या है मुझे वो हाँ, समझ आ गई है कि हमने सिर्फ रोजे नहीं रखने थे, हमें तो अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना था। और ये जो 10 दिन का अशरा है रहमत का, ये रहमत क्या है, हमें कैसे मिलेगी, ये समझ आई है। रहमत तभी मिलेगी जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक हमारा बेशक। बनेगा, ताल्लुक बनेगा तो अल्लाह की रहमत होगी। जी। तो नजम भाई, मेरे दिल में ना मेरे दिल में भी एक ये ख्याल था कि अभी भी कुछ लोगों को तकवा क्लियर नहीं हुआ है। मैं चाहती थी आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें उस पे, और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन ओ किया माशा। है। ठीक है, अमेरिका में है वो। अच्छा नजम भाई, मैं ये चाहती थी कि आप तकवा भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, और बाकी इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। वो बहुत सवाल आए थे मेरे पास उससे रिलेटेड। ठीक है। तो नजम भाई, हमें तो ये पता है कि रमजान के रोजे हम पे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम तकवा इख्तियार कर लें, तकवा वाले बन जाएं। तो आप थोड़ा सा और डिफाइन कर दें कि तकवा है क्या। आई थिंक नजम भाई की तरफ इंटरनेट का इश्यू आया है, तो जब तक वो फिगर आउट होता है, जब तक हम थोड़ी सी ये बात करते हैं। जो तकवा मैंने मैंने समझा है, तकवा का हम मतलब लेते हैं खौफ, अल्लाह के खौफ से। भाई अल्लाह के खौफ से अगर हमने इबादत करनी है तो वो कोई इबादत नहीं। अल्लाह तो चाहे कोई जलजिला दे दे या कुछ भी, हम तो वैसे ही अल्लाह के कलमा पढ़ते हुए बाहर निकलेंगे, सारा कुछ ऐसे ही करेंगे, फिर अल्लाह जैसे चाहेंगे। मुझे लगता है अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें छोड़ देना जो अल्लाह ताला ने मना की है, और अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर लेना जो अल्लाह ताला ने कही है, वो तकवा है। हर वक्त अवेयर रहना कि कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाएगा, मोहतात रहना। अब नजम भाई, फिर से वाईफाई इशू आई है। तो तकवा मैंने ये समझा कि मैं क्यों ना अल्लाह के लिए वो सब करूं जो वो चाहता है। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे कितना कुछ नवाजा है, तो मेरी तो वो सुनता रहता है, मैं अल्लाह की क्यों नहीं सुनती। सही है नजम भाई, आपका वाईफाई इशू आ रहा था। जी, वो कोई कॉल आ गई थी बीच में तो। अच्छा अच्छा, नजम भाई तकवा जरा इलेबोरेट जी, करें। तकवा। तकवा जैसे आप कह रही थी, आमतौर पे लोग कह देते हैं कि जी इसका मतलब है खौफ, डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तकवा करो। So, हम्म डरने के लिए खौफ का वर्ड यूज हुआ है कुरान में, वो डिफरेंट वर्ड है। तकवा, तकवे का मतलब होता है मोहतात हो जाना, अवेयर हो जाना, किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाना, जी। किसी चीज की जानकारी मिल जाना। यानी बिरयानी जो है वो हम्म बनाने का भी तकवा है। अगर मुझे आप सारे इंग्रेडिएंट्स दे भी दें तो मैं कुछ और ही बना दूंगा उसका। तो क्या चीज कितनी, क्या चीज कब डालनी है, कितना फ्राई करना है, कब आग आहिस्ता करनी है, कब तेज करनी है, सीढ़ियों से उतरते हुए तकवा, गाड़ी चलाते हुए तकवा, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये सब तकवा है, कॉन्शियसनेस। तो दुनिया जो है बगैर तकवे के गुजारी नहीं जा सकती। और जब अल्लाह ने हमारे जी। नफ्स को बनाया था, जो हमारे अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके अंदर जी। अल्लाह ने दो चीजें डाली थी। वो कहते हैं जब तुम्हें बनाया था नफ्स को, तो फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, के अंदर हमारे नफ्स में गलत करने की भी सलाहियत डाली थी और साथ तकवा भी डाला था। तो उस तकवे को इस्तेमाल करके, चाहे हम अल्लाह को जानते हो या ना जानते हो, जी। लेकिन तकवा हमें सोचने पे मजबूर करता है। तकवा हमें कहता है कि यार ये क्या चीज है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह कौन है, आसमान क्या है, इस पहाड़ क्या है। ये एक आम इंसान का तकवा है। और एक है ईमान वाले का तकवा, जो अल्लाह को जान चुका है, अल्लाह के अहकामात जान चुका है। हम्म तो जो जान चुका है उसको अहकामात से कॉन्शियस रहना जी। है, और जो अल्लाह को अभी ढूंढ रहा है या एक आम लाइफ गुजार रहा है, उसको फिर
अपनी अकल से कॉन्शियस रहना है। जैसे दुनिया में जितनी भी लॉज बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, हम्म। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप भी गई हैं, आपने बाहर देखा दुनिया, वो उन्होंने अपनी तकवे पे, अपनी रिसर्च पे, अपने इल्म के तकवे के ऊपर वो दुनिया बनाई है उन्होंने। ईमान वाला जो है वो दुनिया का जी इल्म तो जानता ही है, लेकिन उसके पास साथ अल्लाह का नूर भी होता है, वो और दूर तक सोचता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। तो अल्लाह का तकवा मियाँ बीवी के रिलेशंस में भी है कि किसकी क्या बाउंड्री और किसकी क्या जगह है। अल्लाह का तकवा कारोबार में भी है कि जी मैं ज्यादा प्रॉफिट ले रहा हूँ, कम माल दे रहा हूँ। अल्लाह का तकवा लीडरशिप में, सियासत में भी है। अल्लाह का तकवा एक जज जी। को भी करना है, एक वकील को भी करना है। अल्लाह का तकवा हर किसी को करना है। तो हम्म। अल्लाह के अहकामात से कॉन्शियस रहने को बिल्कुल तकवा कहते हैं। बिल्कुल। तो तकवा के बगैर रोजे कैसे हैं? देखिए, जब तक हमें रोजा समझ में नहीं आएगी, जब तक रोजा समझ में नहीं आएगा कि जी रोजा है क्या, तो उस वक्त तक हम तकवा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा रखने का मतलब ही यही था कि हमारा तकवा का लेवल बढ़ जाए। जब मैं खा पी नहीं बिल्कुल। रहा हूं तो मैं जी कॉन्शियस हूं, मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हुआ हूं। सही बात है नजम भाई, मुझे इस एज में जाके समझ आया कि ये तकवा है क्या। सारी जिंदगी सुना तो था, पर अकल से काम नहीं ना लिया, जानने की कोशिश ही नहीं की, पॉन्डर करने की कोशिश ही नहीं की कि अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। तो अब दुख होता है इस चीज पे कि चलो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर खुशी इस चीज की है कि चलो अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाने से पहले मुझे बता दिया। जी अब अमल करना मेरा काम है। फिर मुझे ना एक और चीज ये आती है कि तकवे के बगैर रोजे ऐसे हैं कि हमें अपने लिए तो लग रहा है कि हमने रोजा रखा हुआ है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें भी पता है कि हमने रोजा रखा हुआ है, लेकिन क्या वो रोजा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में रोजा है भी या नहीं, या हम खुद ही समझ रहे हैं कि हमने रोजा रखा हुआ है। इस चीज को हमने बहुत गौर फिक्र से गौर से समझना है कि हमने रोजा सिर्फ दुनिया वालों के लिए रखा हुआ है और खुद के लिए कि हाँ जी मैंने रोजा रखा हुआ है, या हम अल्लाह के अहकामात भी उसके अंदर लाए हैं, तकवे में भी रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, हमें इस पे काम करना है। और नजम भाई, अभी दूसरा सवाल मेरा यही था जो अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया तकवा एक्सप्लेन करते हुए, कि ये नफ्स क्या है? जी, नफ्स हमारी अंदर की जात है जो कि पहले बनी है। अल्लाह ताला कहते जी हैं कि वह नफ्सी वमा सवाहा, जब नफ्स जो है वो हमने बना लिया, ठीक ठाक कर लिया, फअल्हमहा फजूरहा व तकवाहा, उसके अंदर राइट और रॉन्ग भी डाल दिया। जैसे पहले सर्किट बनता है, जी फिर उसकी बॉडी बना के स्मार्टफोन भेजते हैं ना बाहर। तो ये जो हमारा अंदर जात है, जो कि निकल जाए तो हम कहते हैं कि यार ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो जात अंदर जिंदा जी। होती है तो हम कहते हैं कि यार नजम साहब है। तो वो यस। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, नफ्स जाता है, अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की तरफ वापस चला जाता है। जो इस दुनिया ओहो। में मिला था वो दुनिया में रह जाता है, बॉडी जाती है मिट्टी में, क्योंकि बॉडी यहां मिली थी। जी नफ्स आया था, नफ्स के अंदर सारी कायनात है, नफ्स के अंदर अल्लाह की चिप लगी हुई है। मैं आज की जुबान में बात कर रहा जी हूँ, नफ्स के अंदर एक जी चिप लगी हुई है, वाईफाई की जैसे चिप होती है। तो पुराने नोकिया वाले फोन यूज किए थे आपने सनम, जो नोकिया का पुराना फोन होता था? जी अब सर। उसको जी आप सर। लाख मारे राउटर पे, वो उसके अंदर वाईफाई चिप है ही नहीं, वो वाईफाई कैच नहीं कर सकता। हम्म। स्मार्टफोन के अंदर चिप लगी हुई लात हाँ, मारे। उसके अंदर चिप लगी हुई आती है तो वो राउटर का सिग्नल कैच कर लेती है। तो नफ्स नफ्स के अंदर जी चिप लगी हुई आई है ताकि वो अल्लाह का सिग्नल कैच कर सके। जी लेकिन होता क्या है कि हम जो दुनिया के सिग्नल आ रहे होते हैं, अब वो कैच करना शुरू कर देते हैं, तो हम्म। नफ्स की तरबियत वैसी होती है जैसे दुनिया चाह रही होती है। जी नजम भाई, वो उसमें ऐसे ही होता है ना, पहले नफ्स हमें काबू कर रही होती है, जो अंदर से सवाल आ रहे होते हैं या जो भी हम माशरे से सीख लेते हैं या जो हमने पढ़ा होता है, हम वो ही उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग जाते हैं। और हमने रोजे में इस नफ्स को ही काबू करना है जो हमें सारा साल काबू कर बिल्कुल। रही थी।
نجم بھائی سے میں اپنی لائف ایسے ریلیٹ کر کے بتا سکتی ہوں کہ آج تک جو صحیح اور غلط میری نفس کو پتا تھا نا، میں وہی کرتی آ رہی تھی. جیسا معاشرہ مجھے ملا، جیسا مجھے ماحول ملا، میں اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتی آئی. تو اس لیے مجھے کبھی کچھ غلط لگا نہیں جو میں کر رہی تھی. اور جو میجر غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر اندر تو پتا ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اس آواز کو پکڑ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میرا نفس جس دن جھکا تھا نا، اس دن مجھے اللہ کا کوئی بھی حکم ماننا مشکل نہیں لگا. اس سے پہلے جی حجاب لینا، یہ کرنا، کچھ بھی میں اپنی لائف میں ریلیٹ کروں، غیبت، غصہ آنا، ہر کچھ میں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی تھی؟ کیونکہ میں اپنی سن رہی تھی. تو جس دن میں نے اپنے نفس کو قابو کیا، اس دن کے بعد سے مجھے اللہ کا حکم کوئی بھی ماننا مشکل نہیں لگا. بیوٹیفل. سو یہ تو نفس ہی، جی، اور اسی طرح ہم نفس کمپیوٹر ہے پورا، اندر جو کمپیوٹر ہے، جی سر، ہارڈ ڈرائیو ہے، جی جو ڈالیں گے اس کے اندر وہ ڈیلیور کرے گا. صحیح. تو اسی لیے میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو اس ٹائم سن رہے ہیں، میں تو یہی ایڈوائز کروں گی، اس نفس کے اندر اب اللہ کے احکام ڈالیں. ہم نے دنیا تو بہت جی لی ہے، بہت اپنی مرضیاں کر لی ہیں. ہم تو لا الہ الا اللہ، ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتے چلے گئے کہ وہ مطلب تو سمجھ جائیں، تب ہم اپنا بھی کہنا نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے. نجم بھائی آپ یہ لا الہ الا اللہ کو بھی ذرا الیبوریٹ کریں، جیسے مجھے سمجھ آئی ہے. آئی وانٹ اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ ہمارا کلمے کا کیا مطلب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کا حکم سنا جائے، جس کی چلتی ہے ہمارے اوپر، جس کی نفس پہ چلتی ہے. کوئی معبود نہیں ہے. اچھا یہ سٹیٹمنٹ اللہ نے دیا ہے ہمیں، یہ سٹیٹمنٹ ہماری نہیں ہے، یہ بعد میں ہماری بنے گی. پہلے تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کلمہ، یہ ہمارا، ہمیں اس نے یہ کلمہ دیا ہے. ہم بچپن سے کہتے تھے نا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے، تو وہ ہمیں اصل میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ میری زندگی کا جو کلمہ ہے وہ طیب ہے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ میرا جو مجھے جو بیج ڈالا جا رہا ہے میرے اندر، وہ ایک طیب بیج ڈالا جا رہا ہے، یہاں سے ایک طیب درخت نکلے گا. سو وہ کلمے کا مطلب یہ ہے، جب ہم بڑے ہوئے ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا. وہ دیر آئے درست آئے، اس عمر میں اگر پتہ لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی بہت دیر میں پتہ لگا. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جو آپ کو حکم دے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو ایک معبود ہے اور ایک اللہ ہے. اچھا اللہ ایک معبود ہے، الہ واحد، اور دوسرے معبود بہت سارے ہیں. اس میں سب سے بڑا الہ جو قرآن مجید میں ہے وہ خواہش نفس کا ہے. 25 to 43 ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہے قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ جی 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 میرے پاس ہی رہتا آپ ہے. یہ ضرور اپنی 25 آواز میں کی آپ پڑھ کے سنائیں سب کو. جی جی جی. وہ اس نے مجھے بڑا برا ہٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ تو ساری زندگی تو میں یہی کرتی آئی. سب سے خطرناک، 25 کی 43. سب سے سنیکی، چھپا ہوا اور پاورفل جو الہ ہے دنیا میں، وہ ہمارے اندر کی جو ڈیزائر ہے، خواہش. ہم زبان سے بول رہے ہوں گے اللہ، لیکن کس کے کہنے پہ چل رہے ہوں گے؟ خواہش نفس کے. ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے جیزس، ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے کرشنا، لیکن اندر سے اپنی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے سارے انسان، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، وہ کر ایک ہی چیز رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. زندگی کی جو اکمپلشمنٹ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اندر والے سے رول ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں سب کو. جی میں سب کو کوٹ کر دوں، میں سورہ فرقان 25 کی آیت نمبر 43 پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو بھلا اس کا کارساز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پہلا پورشن ہے
کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو میں نے بھی تو ساری زندگی اپنی ہی چلائی تھی, جو مجھے ٹھیک لگتا تھا, جو ڈیسیژنز لیتی تھی وہ اپنی مرضی کے لیتی تھی. اللہ سے ہم کیسے اپنے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں؟ قرآن کے تھرو. تو قرآن تو میں نے کبھی ہدایت لی ہی نہیں تھی, یا اس سے کبھی اپنے سوالات کویسچنز صحیح. کیے ہی نہیں تھے, اس لیے پھر میں اپنی خواہش نفس پہ چلتی رہی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اپنا الہ بھی نہیں ہے ہمارا اب تو صرف ہم انسٹرکشنز فالو کریں گے صرف اللہ کی, تو پھر ہم اپنی انسٹرکشنز کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم خود سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے اللہ بھی اپنی مرضی کا سمجھا ہوا جی ہوتا ہے یہاں پر. ہم جی سمجھتے ہیں کبھی جی کنفرم ہی ہم نہیں کیا. سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو مطلب میرے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں. جی ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, اللہ توابین توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کھانا پینا ہر کسی کو دیتا ہے, آکسیجن ہر کسی کو دیتا ہے, ہر کسی کے جی ساتھ نہیں ہے. کیونکہ وہ ساتھ, اللہ خود وہی پاک ہے, وہ کسی کو پاک کرتا ہے پھر ساتھ ہوتا ہے. اللہ ناپاک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ناپاک پر رحم کر کے اس کو صحیح پاک کر بات ہے. دیتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے وٹنس کیا ہے. ہم سب یہی تو کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ نفس دیکھیں نا, نفس ایک دن پاک ہم نے کر بھی لیا تو پھر دوبارہ پوری دنیا کی چیزیں خرافات اس کے اندر جائیں گی اگلے دن. اسی لیے ہمیں جی 365 ڈیز اللہ کی بات نفس کے اندر, نفس کی جو ہے وہ 2-3 جگہوں سے وہ اندر جاتا ہے اللہ کی بات. ایک تو کان سے جاتا ہے نفس کے اندر, آنکھوں سے جی جاتا ہے نفس. جو ہم سنتے ہیں, یہ جو دو ہم چیزیں دیکھتے ہیں. یہاں سے. اور پھر اگر سوچ اللہ کے بارے میں سوچا جائے تو سوچ سے بھی اللہ بیدار ہوتے ہیں اندر. اللہ کے بارے میں جی سوالات آتے ہیں کہ یار, جیسے ہم سب, آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچ میں بیداری آ رہی ہے. ہوں سوچ میں جی جی بیداری جی آتی ہے تو اس کا بالکل. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سگنل سرچ کر رہا ہے, اللہ کو سرچ کر رہا ہے. اف, اگر وہ اللہ کو سرچ ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو اللہ کا سگنل کیسے ملے گا؟ وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے سگنل کے ساتھ تو اللہ کو سرچ ہم کیسے کرتے ہیں؟ بلوٹوتھ بن جاتا اچھا بڑے مزے کی بات جو میں شیئر یہی کرنا چاہوں گی, میں بار بار سب کو یہی بولوں گی کہ مجھے بھی میرا اللہ قرآن مجید سے ہی ملا ہے. نہیں تو ایک تصور تو ہم سب نے بنایا ہوتا ہے, بچپن سے اٹھایا ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب دے رہا ہے, اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی ساری پرابلمز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ پرابلم سے بڑے ہیں. لیکن یہ ہم کنفرم کیسے کرتے ہیں؟ وہ قرآن سے ہی کرتے ہیں. تو میں سب کو یہی دعوت دوں گی کہ سب لوگ قرآن مجید کی طرف آئیں, نہیں تو یہ رمضان ہمارا آئے گا اور چلا جائے گا, وہ رحمت نہیں ملے گی ہمیں, وہ رشتہ نہیں جڑے گا اللہ تعالیٰ سے. تو جو لوگ ابھی خالی روزے رکھ رہے ہیں تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دس. اور بڑا مزہ آ رہا ہے کہ جب اب قرآن پڑھ رہی تو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے ہیں. میں روزانہ قرآن مجید کھولتی ہوں, اور اسپیشلی ہمارے سر بابر چودھری جو الرحمن الرحیم کے فاؤنڈر ہیں, وہ ہمیں روزانہ قرآن کھلواتے ہیں ہمارے گھروں میں. ہم اپنا ذکر لیتے ہیں اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں. جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہی ہماری زندگیاں بدلتی ہیں, کچھ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح چیزیں آسان کرتے ہیں اور زندگیاں خوبصورت ہوتی جاتی ہیں. اور I swear to everyone کہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو, اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو نجم بھائی اب یہ سوالوں کی طرف میں جاتی ہوں جو کہ اب باکس میں 99 ابو آ گئے ہیں. لیٹس سی. اچھا جی, اللہ سے انود عباسی کا سوال ہے, اللہ سے پاکی والے دوستی کیسے کر لیں؟ یہ کیا ہے سوال؟ آئی تھنک شی از ٹرائنگ ٹو آسک کہ جو اللہ سے پاکی والے دوستی کیسے کرتے ہیں. ہے. یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں ان آیا. سے کیسے ہاں پاکی والے یا اچھا آپ انود آپ اپنا سوال ذرا مجھے اور ٹھیک سے بتائیں کہ آپ کیا سننا چاہ رہی ہیں. اچھا جی,
कोई कह रही हैं दिल अवेज मलिक हैं, वो कह रही हैं आई ऑल्सो वांट टू जॉइन योर प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने हिदायत पाई। तो दैट इज अर रहमान अर रहीम। मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि आई एम लर्निंग कुरान फ्रॉम अर रहमान अर रहीम। वो इंस्टाग्राम का है, उसकी वेबसाइट भी है, तो आप लोग उस पर क्लिक करें, उनको मैसेज करें, बताएं कि हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। और सबसे मजे की बात है, इट्स फॉर फ्री। जो मुझे ये सवाल फिर आने लग जाते हैं कि हाउ मच आर दे टेकिंग, तो इट इज फॉर फ्री एंड इट इज एवरी नाइट जूम सेशंस होते हैं जी। तो मैंने कहा आज ये भी क्लियर कर दूं कि हम वो लिख के बता रही है कि पक्की, जी मतलब नजम भाई। पक्की दोस्ती। अच्छा अच्छा, पक्की वाली दोस्ती कैसे है, ठीक है। अल्लाह से पक्की वाली दोस्ती कैसे कर लें जी नजम भाई? देखिए, पक्की दोस्ती जो है वो आम तौर पे कैसे होती है किसी के साथ, वो एक दिन की होती है या फॉरएवर होती है? फॉरएवर अच्छा, चाहिए होती है। जिससे पक्की दोस्ती होती है आप उससे क्या कभी कभी मिलते हैं, उसके बगैर रह सकते हैं? आप तो उसके साथ इन टच रहना चाहते हैं ना। अच्छा, जिससे पक्की दोस्ती होती है क्या उसको जानते नहीं है? जानते हैं, पूरा जानते जानते हैं। हैं तभी तो पक्की दोस्ती होती है। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो उससे बेहतर कोई जरिया है ही नहीं जो उसके अंदर से निकला, यानी अल कुरान। तो कुरान के जरिए ही पक्की दोस्ती हो सकती है, क्योंकि जब तक दूसरी पार्टी के लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं पता लगेंगे, दूसरी पार्टी का राइट एंड रॉन्ग नहीं पता लगेगा, अच्छा बुरा नहीं समझ आएगा, वैल्यू सिस्टम नहीं पता लगेगा, तो हम करीब कैसे होंगे? तो अल्लाह से पक्की दोस्ती उसके कलाम के जरिए ही होगी, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करे। जब आप उसके हुक्म को मानोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और पक्की दोस्ती ट्रस्ट की बेस पे होती है कि मुझे ट्रस्ट है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उसको भी ट्रस्ट है ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। दैट इज पक्की दोस्ती। वाह, कितना खूबसूरत आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, हम अपने फ्रेंड्स को भी देखें जिनसे जिनसे पक्की दोस्ती होती है, हस्बैंड, मामा, फादर्स, बहनें, हम उसमें फिर ये भी ख्याल करते हैं कि हम उन्हें किसी तरह से भी नाराज ना यस, कर दें। अगेन आई थिंक यही तकवा भी है। तकवा, तकवा आपको कॉन्शियस रखता है कि कहीं आप ओवरलुक ना कर रहे हो, इग्नोर ना कर रहे हो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। क्योंकि आपस के रिश्ते में भी आपको, अब आपको सच बताऊं, मैं सलवा से, अपनी बेगम से कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आप एक घर में रहते हुए भी अपनी अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको 2-3 दिन के बाद ख्याल आता है कि यार हमने ठीक से बैठ के बात ही नहीं की है अभी तक। और वो 2-3 दिन लग रहे होते हैं पता नहीं कितने साल हो गए। तो एक घर में रहते हुए भी कभी कभी आप अपनी अपनी लाइफ में मगन होते हैं। तो पक्की दोस्ती के लिए हम्म। तकवा बहुत जरूरी है। आपने कहा कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल ही एक घर में रहते ही अपने अपने कहीं निकल गए। वी हैव टू स्टे क्लोज कनेक्टेड, सही बात है है ना? जी। जी नजम भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आपने तो अभी लाइव भी जाना है पीटीवी पर, राइट? तो मैं चाह रही हूँ 5-6 सवाल ही ले लें कि किस कोई तो क्लियर हो जाए। जैसे मैं फंसी हुई थी छोटे छोटे सवालों में और अपने अल्लाह से दूर थी, तो ये ना हो कि कोई और भी छोटी छोटी चीजों में फंसा हो, तो वो भी इधर तक आ जाए, अपने अल्लाह से दोस्ती कर लें पक्की वाली। अच्छा, अनम मलिक ने भी ज्वाइन किया है। अनम, टर्की कैसा चल रहा है? अच्छा जी, अगला सवाल है। अच्छा, सवाल तो नहीं। गाइस प्लीज प्रे फॉर इमरान खान, आई नो अल्लाह इज विद हिम एंड नो वन कैन डिफीट हिम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो होगा। नो वन कैन, नो वन कैन, इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेयर आर यू सनम? मैं अपने घर पे हूँ। नजम भाई, मुझे आपका इमरान खान के साथ इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा सर, ये आ रहा है, गुस्सा कैसे खत्म करें? गुस्सा, गुस्से के लिए ईमान का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ईमान का लेवल बढ़ेगा, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, तो आप ज्यादा बर्दाश्त बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा,
اگر غصہ جائز بات پہ آ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا مطلب ہے اندر ابھی ہمارے ضمیر جاگ رہا ہے. اچھا اگر غصہ اپنے حقوق پہ آ رہا ہے اور دوسرے کے حقوق پہ ہم بالکل ہی بے حس ہو جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ہر لحاظ سے بیلنس کرتا ہے کہ غصہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا غصہ جائز ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جائز ہے پھر آپ کو طریقہ بتائے گا. پھر وہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، پہلے تو غصے کو پی جاؤ، ہولڈ کرو تھوڑی دیر. پی جاؤ. یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیل نہ کرو سچویشن کو، کہہ رہا ہے پی جاؤ. پھر کہہ رہا ہے وعافون عن الناس، اب اس کو معاف کرو. ابھی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے آپ نے غصہ پیا اور پھر آپ نے معاف کر دیا. اتنی دیر میں تو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا. درگزر کیا. پھر کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت آ جائے گی آپ کے پاس. پھر کہتا ہے خذ العفو، یعنی معاف کرنے کے بعد ویأمر بالعرف، اب اس کو سمجھاؤ، اب اس کو ایجوکیٹ کرو، اللہ رسول کا واسطہ دے کے، اللہ رسول کے احکامات کو بیچ میں لا کے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے. اگر وہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو پھر جو بالکل ہی جاہل ہے، جو اللہ رسول کے واسطے پہ بھی نہیں، آپ کے اخلاق پہ بھی نہیں مان رہا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اسے تھوڑا ڈسٹنس کر لو، اپنے آپ کو تپاؤ نہیں. تو غصے سے یوز نہیں ہونا، غصے کو کنٹرول کر کے اس کو یوز کرنا ہے. جیسے عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں. کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خاص طور پہ آدمی کرپٹ نہ ہو، کلین ہو، اس کے ہاتھ صاف ہو، تو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ میں تو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں. لیکن وہ غصے کو انرجی بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ول فائٹ. تو پھر وہ غصے کو انرجی بنا کے اور زیادہ محنت کرتا ہے. اس لیے ہمارے ٹیچر جو ہیں، غصے کو ہم انرجی میں ہمارے چینج جو کر ٹیچر سکتے ہیں ہیں. بابر بھائی، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ غصہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو پی جاؤ اور پھر اس کو انرجی بنا کے جوس. کام کرو، تاکہ جو ایکچوئل جو جڑ ہے برائی کی وہ دور ہو جائے. غصہ ہاں جی، ادھر برائی کی جڑ، اس کو جڑ سے نکال دو اس کو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. نجم بھائی، اس سے میں اپنی لائف ریلیٹ کر کے بتاؤں. جیسے ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی کسی کی بری لگ جاتی ہے. اب میرے جو ہسبینڈ نے، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بولا تھا. ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ پیار سے رکھتے ہیں. تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. انہوں نے نا پیار پیار میں موٹو کر کے کچھ بول دیا. تھوڑی پرانی بات ہے، تو اب وہ غصے میں ریئیکٹ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی. نجم بھائی، اب میں نے اس کا غصہ، ہم نے انرجی کیسے چینج کی، میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کر دیا. میرا غصہ ادھر نکلا کہ وہی مجھے موٹی کہہ کیسے دیا. تو اب وہ جب غصہ، جو ہم اپنی انرجی چینج کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ پھر آتا ہے. لو بھی غصہ میں نے ادھر نکالا، لو میں موٹی تھی، میں پتلی ہو کے دکھاؤں گی. تو یہ بھی ایک انرجی چینج کرنا ہے. ایسے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ نے چینج کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا. یہی کیا کہ انہوں نے بجائے اس کو لڑنے جھگڑنے کے، انہوں نے سامنے والے کا شرک ختم کر دیا، سامنے والے کا کفر ختم کر دیا. تو اس سے وہ ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بن گیا. تو آپ نے برائی سے جنگ کی بجائے کہ لوگوں سے کرنے کی. تو برائی کو جڑ سے نکالنے کے لیے غصہ پینا پڑتا ہے. جی جی جی. تو اور جو لوگ قرآن سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ کوٹ کر دوں. جیسے سورہ عمران 3 آیت نمبر 134، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، غصہ پی جانے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں نجم بھائی. یہ نا امیدی کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. جب آپ ایک ہسپتال میں ہیں اور آپ کا پیار کرنے والا، اس کی سرجری ہونی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی کو آپ فون نہیں کر سکتے، تو نا امید تو ہوں گے نا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے اور وہ فون بھی اٹھائے گا میرا، تو پھر آپ نا امید کیوں ہوں گے؟ وہ کہے گا آپ کو کہ فکر نہیں کرو، میں پہنچ رہا ہوں، تو آپ کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی. تو اسی لیے اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری لائف میں نہیں ہوتی. ہم اللہ کے نام کو جانتے ہیں صرف،
اور جب نام سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو ہوتا نہیں تو ہم نا جاتا. امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ نام جو ہے وہ نام سے سلوشن تھوڑی ہے، نام سے ہو پاتی ہے، لیکن احکامات میں جی سلوشن ہوتا ہے، سلوشن سے نا امیدی جاتی ہے. جی. اور نا امید ہمیں شیطان کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں آئیڈیا جی بھی جی، نہیں تو ہے. اللہ، وہ جو ہمارے یس، اندر بیٹھا ہوا وہ ہے. کہہ رہا ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے آگے، وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ ایسے ہی چلے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے کمیونیکیشن ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ صرف ایک خیال کی صورت میں ہی رہے ہمارے پاس، ایک گمان کی فارم میں رہے جی. اللہ، کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، شاید ہوں. اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ تو خیالی بات ہو گئی نا. اب آپ میرے سامنے ہیں، لائیو ہے، کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار صنم تو بات ہی نہیں سنتی. صنم تو سامنے ہے، آپ کمیونیکیٹ تو کرو، اس کا فون تو ملاؤ، اس کا نمبر تو ڈائل کرو. تو اللہ اپنے کلام قرآن حکیم کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تو پھر شیطان ہمیں اندر سے مایوس کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، تو وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں جن کی سنی جاتی ہے، تم وہ ہو ہی نہیں، تم تو گناہ گار ہو، تم تو. وہ ہمیں معافی بھی نہیں مانگنے دیتا، حالانکہ جس دن ہم معافی مانگتے ہیں اس دن سے ہماری ہاٹ لائن بن جاتی ہے، اللہ ہاٹ لائن، رحمت ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ لائن بن جاتی ہے. جس دن ہم معافی مانگتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اللہ سے کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کبھی نا امیدی نہیں ہوگی، اور یہ میں نے ہے ایکسپیرینس نا. کیا ہے. میں تو جو سوال آتے ہیں ادھر سے پوچھتی ہوں. اور نجم بھائی سورہ بقرہ کی 186 میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے ہر عباد کی سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے، وہ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن آگے والی بات کنڈیشن ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں آگے کہہ رہے سنا ہیں کہ تم بھی تو پھر آیت میرا سنا، جواب دو. میں پڑھ رمضان کے ہے، سناتی ہوں. لوڈ کر دے سب کو. اوہ، جی. میں تو روزانہ لوڈ ہوتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے. اچھا جی. سورہ بقرہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 186 پہ جاتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ قرآن ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے تھرو ہم تک یہ بات آئی. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں ان کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی یعنی دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس لازم ہے، اب یہ وہ کنڈیشن ہے جو میں بات کری تھی، بس لازم ہے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں. ہم یہ مس کر جاتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ تو سن ہی نہیں رہا. تو ہم اللہ کی بات آگے سن ہی نہیں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ان پہ بھی تو لازم ہے کہ وہ میری بات کا جواب دیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تو یہاں سے وہ بتا تو رہے ہیں. کہہ رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی کرتا ہے یا کرتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں کیوں نہیں آ رہا جواب؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم کیونکہ قرآن سنم ہی نے نہیں کہا تھا کھولتے میں ہیں. لائیو آؤں گی انسٹا پہ، وہ فیس بک لگا کے بیٹھے رہے. کیا ایگزامپل دیا. تو ہم انسٹا لگاتے تو سنم ملتی نا وہاں پہ. تو اللہ نے جواب کیسے دیے تھے دعاؤں کے یا سوالوں؟ اللہ نے جی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو قرآن کے ذریعے جواب دیے تھے، وہی کر کے. اور وہ وہی ہمارے گھر میں پڑی تھی آپ کے سامنے، ابھی آپ نے کھول کے وہی تو سنائی ہے. تو ہم نے یہاں سے اس کو بند کر دیا، اب ہم جواب کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں جی. ہوا میں پھر ادھر ہم سے پھر ادھر ہم سے شاعری کر رہے ہیں گوگل پہ. کہ وہی وہ ہے، اور کوئی تو ہے جو، وہ تو کہہ رہے بھائی میں ہوں، نظام وہ تو کہہ رہا میں ہوں، میں کر رہا ہوں. نجم بھائی پھر جی اس پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے جو میں نے آپ کے انٹرویو میں بھی سنی تھی عمران خان کے ساتھ جو ابھی آپ نے لیا تھا ان کا انٹرویو. اس میں یہ تھا کہ ہم ایز مسلمز ہم جب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کتنے سنت ہوتے ہیں، کتنی رکعت ہوتی ہیں، فرض ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، ہم اس میں بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ. اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو جواب دے رہے ہیں
लेकिन हम लेने ही नहीं चाह रहे, हम मांगे जा रहे हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो वो जो सीधी रास्ता हम मांगे जा रहे हैं, उसका भी तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है वो, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर हम जो वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम मांग तो रहे ही नहीं है दुआ, जी। तो हम फिर वो जिस दिन हम मांगते हैं, इस पे जिस दिन हम मांगते हैं उस दिन जवाब मिलता ही मिलता है। 17 सूरह की नंबर आयत जी सुनाए 79 ना। जी। मैं अभी सुनाती हूँ। जब भी ईद मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि सरात का जवाब अभी आ रहा है। जी 17 की सूरह इज़राइल, बनी इज़राइल, आयत नंबर 9। और बेशक ये कुरान उस राह की तरफ हिदायत करता है जो सबसे ज्यादा सीधी आ है। गया ना जवाब? ये जवाब आ गया। इसकी अरबी देखो, कितना आसान है अल्लाह ताला से इन्ना कम्युनिकेट हाज़िल करना। कुरान, बेशक ये कुरान यहदी हिदायत करता है। वहां हम कह रहे थे अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये कुरान हिदायत करता है हिया अक़वम, जो सबसे मुस्तकीम है, जो सबसे सीधा है, जो सबसे स्टेबल रास्ता है। तो कुरान और अल्लाह क्या अलग अलग है? कुरान अल्लाह ही को तो कलाम है। तो अल्लाह ने जो हिदायत दी वो आसमान से आवाज नहीं आई, वो आसमान से वही आई, और वो ये हमारे पास कुरान की आयत की फॉर्म में है। ये अल्लाह का कलाम ही तो है, अल्लाह का जवाब ही तो है। सीधा रास्ता यहाँ से मिलता है, और हर चीज का मिलता है। शादी कैसे करनी है, कितनी प्यारी बात है, शादी कैसे करनी है, कब करनी है, किससे करनी कितनी है, प्यारी बच्चों की बात। तरबियत कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, सियासत कैसे करनी है, दुनिया में कैसे एग्जाम्पल सेट करनी है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है, नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये रास्ता ही है ना। सबर कैसे कैसे करना है, है, हर एक चीज हमें जवाब जिंदगी यहीं के से रास्ते की हिदायत जो है वो यहाँ से मिलेगी, जो हम कुरान में, वो भी देखे ना, कुरान से मांगा था। सूरह फातिहा कुरान ही तो है, तो कुरान से मांगा था तो कोई जवाब कहीं और से आना था, वहीं से तो जवाब आना था। सही तो बात है। इट्स दैट सिंपल। अगर अल्लाह तौफीक दे दे, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाती है, नहीं समझने आती। तौफीक दे दे तो सही बात आ है। रही है हमारे जैसे लोग। तो इंशाल्लाह नजम भाई, मुझे ऐसा लगता है हमने इतनी सारी बातें की हैं कि किसी को ना ये 10-10 बार सुनना बार बार चाहिए सुनना ये चाहिए, आप वाला सही कह रही हैं, आप सही सेशन। कह रही हैं, इसको बार बार सुनना चाहिए। जी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें, वही बातें जहां हम फंसे हुए हैं कि अब हम नमाज तो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, और काफी लोग बड़ा शुक्र फील करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। आई डोंट डाउट दैट, लेकिन मैं भी पढ़ती आ रही थी, जब भी पहले भी पढ़ती थी, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ रही थी, मैं कायम नहीं कर रही थी। तो पूरे कुरान मजीद में तो यही मैंने लिखा पाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करो पे आप थोड़ी सी हमसे शेयर करें चीजें, ताकि लोगों को भी समझ आए कि अब हमने नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं है, इस रमजान हमने कायम करके दिखानी, ताकि बाकी के भी 11 महीने तक हम वो कायम करें, नेक्स्ट रमजान के आने तक। वेरी तो ब्रीफ, नेक्स्ट टाइम हम इस पर डिटेल्ड बात कर सकते हैं। अकीम, अकीमुस जी सलात, अकीम का मतलब है स्टैब्लिश करो, कायम करो, स्टैब्लिश करो। अच्छा, स्टैब्लिश हवा में होती है या ऑन ग्राउंड होती है कोई चीज? तो जैसे अखबार में खबर आई है जी कि बैंक कायम हो गया है, अभी बैंक की ब्रांच कायम हो गई है, तो इसका मतलब है कि जाके अकाउंट खोल सकते हो ना। वो खाली अखबार में नहीं है, वो वाकई मार्केट में ओपन हो चुकी है। सो अकीम करो, स्टैब्लिश करो राइट सलात को। तो सलात का मतलब क्या होता है? सलात का मतलब होता है अल्लाह के साथ दो तरफा राब्ता। सलात जो हम खड़े होके अल्लाह के कलिमात पढ़ते हैं, ये दो तरफा राब्ता पढ़ रहे होते हैं हम। एक्चुअली ये हमें पढ़ना नहीं, हमें समझना होता है। तो जी सलात में जब अल्लाह से कम्युनिकेशन हो गई, जवाब मिल गया, आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, सूरह फातिहा में सवाल किया आपने अल्लाह से कि या अल्लाह ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे वो वाला रास्ता चाहिए, मुझे सीधा वो वाला रास्ता नहीं और दिखाओ, वो वाला भी नहीं। हिदायत वाला। आगे से जवाब आया कि गुस्से को पी जाओ, क्योंकि हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम जिक्र आ उस दिन गया। गुस्से का था, या उस दिन आपका प्रॉब्लम जो है वो गुस्से में गलत बातें बोल देने का था, तो आपने खड़े होकर अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह का जवाब आगे से आया कि यकूल लती ही आसन, ऐसी बात किया करो जो अच्छी हो, बेस्ट बात किया करो।
तो नमाज एक्चुअली दो तरफा है, हम हिदायत मांगते हैं, आगे से आयत से जवाब आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बचपन में याद करवाई थी, कुल हुवल्लाहु अहद, तब्बत यदा, इन्ना अतैना कल कौसर, हम उससे आगे बढ़े ही नहीं। जबकि सलात का मतलब स्पेशली ये लेडीज, तो एक प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर आयात चेंज होते रहनी थी लाइफ के साथ साथ। सो अब वापस आते हैं अपनी सलात। तो जो आपको मैसेज मिल गया आज, मिसाल के तौर पे अल्लाह कह रहे हैं गुस्सा पी जाओ और अच्छी बात करो, अब जाके कह रहे हैं अकीम करो इसको, अकीम उस सलात। अब खाली पढ़ो नहीं मुंह से, मैंने पढ़ लिया, कह रहे नहीं, पढ़ तो लिया है, अब जाके इसको करके दिखा दो। आप करके दिखाओ टिल द नेक्स्ट नमाज एंड तो ये अकीमुस सलात हो गई। अकीमुस सलात से बुराई और फाहशी दूर होती है, खाली पढ़ने से नहीं होती, वरना होगी होती। बात है, जितने लोग पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बदल चुका होता। अदालतों में भी जुमा पढ़ा जाता है, लोग सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जज भी, वकील भी। इसी तरह हर शोबे के अंदर हम भी घरों में, बाहर ताजिर भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम नमाज पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में आते हैं तो क्या हम उसको कायम कर रहे होते हैं जो हम कह कर आए होते हैं? इसीलिए हमारी बुराइयां दूर नहीं होती, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, सलात बुराई और फाहशी को खत्म कर देती है। कौन सी वाली सलात? अकीमुस सलात, प्रैक्टिकल वाली सलात है, ऐसी तो दूर होती है जी। थैंक यू सो मच नजम भाई, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बना दिया इस सेशन को। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपका खुलूस है, आपकी एफर्ट है, और आपको अल्लाह ने जो ईमान दिया है, और मेरी आपके लिए बहुत दुआ है कि आप एक ऐसा रोल मॉडल इंशाल्लाह सेट करें कि पाकिस्तान याद करें इंशाल्लाह कि कोई आई थी अल्लाह की बंदी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर, पूरी कोशिश है, मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, हमारी मेहनत करने के लिए, अच्छे अमल और करने अल्लाह जिंदगी दे। थैंक यू सो मच नजम भाई। रहीम के प्लेटफॉर्म को, हमारे टीचर को, और तमाम हमारे जो ईमान वाले ईमान वालियां हैं, सबको इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर काम मैं एंड इसी बात पे करूंगी जी। मैं एंड आप बेशक आपको जाना है, आप जा सकते हैं। तो मैं तो इन लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि मैं कहाँ से सीख रही हूँ। सबको मैं यही बताना चाहती हूँ, अगेन मेरी प्रोफाइल पर भी मेंशन है, इट इज अर्रहमान अर्रहीम, दैट इज माय प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सीख रही हूँ। वहाँ पे हमारे सर बाबर सिखाते हैं हमें, और नजम भाई भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, और नजम भाई पुराने वाला स्टूडेंट है, मैं नई वाली हूँ। मकसद हम लोग का एक ही है, मंजिल हमारी एक ही है, अल्लाह के पास जाना है, मंजिल हमारी अल्लाह को राजी रखना है। ये दुनिया में तो हम लगे रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अपना अपना जिक्र लेने आए, कुरान को समझने के लिए आए। मैंने भी यही किया, शुरू में फोकस नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाता है। कुरान का रूल ही ये है कि आपने उसको गौर से सुनना है ताकि रहम किया जाए, और ये रहमत का अशरा है। तो मैं, जो लोग कुरान से दूर हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको जो बेहतर लगे, बस कुरान को समझने की कोशिश करें। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू नजम भाई, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Don't forget to save it.